Hello children, Go English YouTube channel එකට ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපේ grammar class එකට සම්බන්ධ වෙන දුල පුතාලගේ තවත් lesson එකක් අපි අරන් ආවිල්ලා තියෙනවා මේ සතියේ lesson එක. We are ready to start don't or doesn't. Don't hari doesn't hari කොහොමද අපි use කරන්න කියලා ඉගෙන ගනිමු. We can use don't or doesn't to make a negative sentence in the present simple tense. අපිට don't hari doesn't hari භාවිතා කරලා negative sentence එකක් හදාගන්න පුළුවන් ළමයි present simple tense වල. හොඳින් ශ්‍රවණය කරන්න ඒ වගේම පාඩම ලියා ගන්න කියලා අපේ ආදරණීය දුල පුතාලට මතක් කරනවා මේ වෙලාවේ. Don't doesn't negative form in present simple tense. අපේ topic එක negative form in present simple tense. Write the topic. ලියා ගන්න මාතෘකාව negative form in present simple tense. Don't doesn't කොහොමද short form එක හැදිලා තියෙන්නේ? Do not තමයි don't කරලා තියෙන්නේ නේද? short කරලා තියෙන්නේ. Does not doesn't. Does not doesn't. Constructions. Don't කොහොමද අපි use කරන්නේ? ඔන්න බලන්න structure එක subject plus don't plus verb එක base form තියෙන්න ඕන ළමයි. දැන් මේ අපි වාක්‍ය නිර්මාණය කිරීමේදී වාක්‍ය රටාව මුලින්ම කර්තෘ පදය ඊට පස්සේ උපකාරක පදය වෙන don't ඊට පස්සේ verb එක මොකක්ද ළමයි base form එකෙන් තියෙන්න ඕන. අපි verbs පාඩම් කරලා තියෙන්නේ දැන් නේද? ඔන්න බලමු වාක්‍යයක් අරගෙන අපි නෙගටිව් කරනවා. I like it. මම ඒකට කැමතියි. I don't like it. මම ඒකට කැමති නෑ. I like it. I don't like it. I like it. I don't like it. I like it. I don't like it. මම ඒකට කැමති නෑ. ඔන්න අපි වාක්‍ය කීපයක් නෙගටිව් කරමු don't භාවිතයෙන්. දැන් මේ don't භාවිතයෙන් නෙගටිව් කරන්න කලින් අපි මේ don't use කරන්නේ I you ඇතුළු සියලුම plural subjects all plural subjects වලට තමයි use කරන්නේ මේ බහුවචන කර්තෘ පද වලට තමයි use කරන්නේ මේ don't I you we they and all plural subjects හරිද බහුවචන කර්තෘ පදත් එක්ක අපේ පුංචි දුල පුතාලා දන්න මොනවද බහුවචන subjects මොනවද බහුවචන කර්තෘ පද අධ්‍යයනය කරලා තියෙන්නේ දැනටම I go මම යනවා I don't go මම යන්නේ නැහැ I help you මම ඔයාට උදව් කරනවා කොහොමද කියන්නේ don't use කරනවා subject එකකින් පස්සේ I don't help you මම ඔයාට help කරන්නේ නැහැ You like it ඔයා කැමතියි ඒකට You don't like it ඔයා කැමති නෑ ඒකට You don't like it You don't like it ඔයා කැමති නෑ ඒකට You want it ඔයාට ඒක ඕන You don't want it ඔයාට ඒක ඕනේ නෑ Read with me I go I don't go I help you I don't help you You like it You don't like it You want it You don't want it Repeat again I go I don't go මම යනවා I don't go මම යන්නේ නැහැ I help you I don't help you මම ඔයාට උදව් කරන්නේ නැහැ You like it You don't like it ඔයා ඒකට කැමති නැහැ You want it You don't want it ඔයා ඒකට ඔයාට ඒක ඕනේ නැහැ You don't want it You don't want it I believe it I don't believe it
මම ඒක විශ්වාස කරනවා believe කරනවා I don't believe it මම ඒක believe කරන්නේ විශ්වාස කරන්නේ නැහැ I do my homework I don't do my homework මම homework කරනවා මම මගේ homework කරන්නේ නැහැ I don't do my homework You smoke ඔයා දුම්පානය කරනවා You don't smoke. ඔයා දුම්පානය කරන්නේ නැහැ. You study well. You don't study well. You study well. You don't study well. ඔයා හොඳින් ඉගෙන ගන්නවා. නැත්නම් හොඳින් අධ්‍යයනය කටයුතු කරනවා. හොඳින් පාඩම් කරනවා. You don't study well. ඔයා හොඳින් ඉගෙන ගන්නේ නැහැ. නැත්නම් ඔයා හොඳට ඉගෙන ගන්නේ නැහැ. You don't study well. Repeat again. Read with me. I believe it. I don't believe it. I do my homework. I don't do my homework. You smoke. You don't smoke. You study well. You don't study well. වාක්‍ය කියවන්න ළමයි ශබ්ද නගලා ඒක ගොඩාක් වැදගත්. ඔයා ලියා ගන්නවා වගේම වාක්‍ය ටික කියවන්න ඕන. වාක්‍ය ටික කියවන්න ඕන. වාක්‍ය කියවන්න නැතුව ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න බෑ. ශබ්ද නගලා වාක්‍ය කියවන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම. Again, I believe it. I don't believe it. I do my homework. I don't do my homework. You smoke. You don't smoke. You study well. You don't study well. දැන් ලියා ගන්න. We play cricket. We don't. All of them can. We don't. Very good. We don't play cricket. My parents go to market. Good. My parents don't go to market. ඔන්න දැන් ඔයාලට උත්තර ලබා දෙන්න අවස්ථාවක් අපි ලබා දීලා තියෙනවා. They buy it. Or they don't buy it. You speak English. You speak English. You don't speak English. You don't speak English. දැන් මේකේ තේරුම දැනගන්නත් ඕන අපේ පුංචි දුල පුතාලා. ඔයාලා උත්තර ටික දෙන්න. මේක අපි ක්ලාස් එකේ සාකච්ඡා කරපු ටික. ඊට අමතරව ඔයාලට හෝම්වර්ක් එකක් විදිහටත් තියෙනවා. තව වාක්‍ය කිහිපයක් ලියා ගන්න. We play cricket. අපි cricket play කරනවා. We don't play cricket. අපි cricket සෙල්ලම් කරන්නේ නැහැ. My parents go to market. මගේ දෙමව්පියෝ මාකට් එකට යනවා. My parents don't go to market. මගේ දෙමව්පියන් මාකට් එකට යන්නේ නැහැ. They buy it. එයාලා නැත්තම් ඔවුන් ඒක මිලදී ගන්නවා. They don't buy it. ඔවුන් ඒක මිලදී ගන්නේ නැහැ. You speak English. ඔයා ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා. You don't speak English. ඔයා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ නැහැ. You can write now. ලියා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට දැන්. I make kites. I don't make kites. I work hard. I work hard. Now give the answer. Very good. I don't work hard. You save money. Again. Now give the answer. You don't save money. Good.
You don't save money. You sing well. You don't sing well. Read with me, children. ළමයි මාත් එක්ක කියවමු. I make kites. I don't make kites. I work hard. I don't work hard. You save money. You don't save money. You sing well. You don't sing well. I make kites. Very good. මම සරුංගල් හදනවා. I don't make kites. මම සරුංගල් හදන්නේ නැහැ. I work hard. මම මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවා. I don't work hard. මම මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්නේ නැහැ. You save money. ඔයා සල්ලි ඉතුරු කරනවා. You don't save money. ඔයා මුදල් ඉතුරු කරන්නේ නැහැ. You sing well. ඔයා හොඳට ගීත ගායනා කරනවා. You don't sing well. ඔයා හොඳින් නැත්නම් හොඳට ගීත ගායනා කරන්නේ නැහැ. Sing. You don't sing well. ඔන්න ළමයි ඔයාලා ලියා ගන්න මේ වාක්‍ය ටික අපි ක්ලාස් එකේ කරපු වාක්‍ය වලට අමතරව දෙන වාක්‍ය කීපයක්. First නැත්නම් මේ නම්බර් එකම දාන්න. Number 70. Number 70. We know it. Now give the answer. Very good. We don't know it. මම පළවෙනි එකේ ඔයාලට help එකකුත් දුන්නා නේද? දැන් මේක ලියා ගන්න ගමන්ම ඔයා මේ වාක්‍යයට එන උත්තරය කමෙන්ට් එකක් විදියට දාන්න. අපේ දුල පුතාලා දන්නව මොකද්ද කරන්න ඕන. ඔයාගේ නමත් එක කමෙන්ට් එක දාන්න. එතකොට අපිට චෙක් කරන්න පුළුවන් ඔයා හරියට නෙගටිව් කරලා තියනවද? Next one, they finished their homework. Now give the answer. ඔන්න මම දැන් answers ටික කියන්නේ නැහැ. People work hard. We think about that. මේ වාක්‍ය හතර ඔයා පොතේ ලියා ගන්න පුංචි දුල පුතාලා ක්ලාස් එකට හිටපු නැති කට්ටිය වගේම සියලු දෙනාම ලියන්න ඕන. ක්ලාස් එකට හිටපු නැති අය සියලුම වාක්‍ය ලියන්න ඕන. ක්ලාස් එකට හිටපු අය මේ වාක්‍ය හතර විතරක් ලියා ගන්න. මේ වාක්‍ය හතර ඔයා නෙගටිව් ෆෝම් කරන්න. ඒ වගේම උත්තරය දාන්න කමෙන්ට් එකක් විදියට ඔයාගේ නමත් එක්ක වාක්‍ය හතර නෙගටිව් ෆෝම් කළා. ආන්සර් එක දැම්මම ප්‍රමාණවත්. ඊළඟට අපි doesn't භාවිතා කරන්නේ කොහොමද? doesn't අපි හැදෙන විදිය කිව්වා does not doesn't. අර වගේම තමයි ළමයි don't භාවිතා කරපු තැනටම අපි doesn't භාවිතා කරනවා. subject එක subject is singular. subject එක නැත්නම් කර්තෘ පදේ ඒක වචන. he, she, it, my friend, my teacher, mother, father, brother, sister, the principal. ඕනම ඒක වචන කර්තෘ පදයක් I සහ you හැර ඒක වචන කර්තෘ පදයක් එක්ක අපිට doesn't use කරන්න පුළුවන් negative form sentence එකක් හදාගන්න. negative form sentence එකක් හදාගන්න. වඩා වැදගත් කාරණාව නම් මෙතනදී අපේ verb එක ක්‍රියාපදය base form එකෙන් ක්‍රියාමූලයෙන් තැබීම අනිවාර්යයි. ක්‍රියාමූලයෙන් තැබීම අනිවාර්යයි. ක්‍රියාමූලයෙන් තියන්න ඕන. අපි positive sentence එකකදී විතරයි දුල පුතාලා ඒක වචන කර්තෘ පදයක් ළඟ ක්‍රියාපදයේ දෙද්දී ක්‍රියාපදයට ඒක වචන කරන්න ඕන. හැබැයි මෙතන ක්‍රියාපදයේ ඒක වචන කළ යුතු නැහැ. වාක්‍යයේ ඒක වචනයි කියලා ඔයාට පෙන්වන්න පුළුවන් ක්‍රමය තමයි doesn't කියන උපකාරක පදය භාවිතයට ගන්න නිසා අපි ක්‍රියාපදය
ඒකවචන ලෙස පෙන්විය යුතු නැහැ. ක්‍රියාපදය ක්‍රියා මූලයෙන් තැබිය යුතුයි. බේස් ෆෝම් එකෙන් තියන්න ඕන. ඒ කියන්නේ අපි don't වලදී හැදුව ක්‍රියාපදයේම තමයි don't වලදී ලියපු ක්‍රියාපදයේම තමයි doesn't වල ලියන්නේ. එතන වෙනසක් නැහැ. හරි. උදාහරණ කීපයක් අපි අරගමු. She tells lies. ඇය නැත්තම් එයා tells කියනවා මොනවද කියන්නේ? lies. She tells lies. ඇය බොරු කියනවා. ඇය බොරු කියනවා. ඇය බොරු කියන්නේ නැහැ. ඔන්න අපිට කියන්න පුළුවන්. පළමුව කර්තෘ පදයේ she ඊට පස්සේ උපකාරක පදය මොකද්ද? doesn't. doesn't නෑ කියලානේ අපිට කියන්න ඕනේ නේද? she doesn't tell. ඇය කියන්නේ නෑ lies බොරු. ඇය බොරු කියන්නේ නෑ. she doesn't tell lies. බලන්න මේ වාක්‍ය දෙක අතර වෙනස. positive sentence එක තමයි මුලින්ම අපි ලිව්වේ she tells lies. එතන ක්‍රියාපදය බලන්න. ක්‍රියාපදය singular. හැබැයි negative sentence එක positive sentence එක තියලා ඔන්න අපි negative sentence එක බලනවා. negative sentence එකේදී කර්තෘ පදය ඒකවචනයි උපකාරක පදය doesn't නෑ කියලා කියන්නේ නෑ. එතකොට tell කියනවා කියන්නේ නෑ. tell කියන verb එක තියෙන්නේ base form එකෙන්. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න මේ නැවත නැවතත් කියන්නේ අමතක වෙන නිසා. she doesn't tell lies. අය බොරු කියන්නේ නෑ. තව උදාහරණයක් ගමු. she gives it. ඇය ඒක දෙනවා. ඇය ඒක දෙන්නේ නෑ. she doesn't give it. she doesn't give it. ඒකෙත් බලන්න positive sentence එක තමයි මුලින්ම අපේ දුල පුතාලා ලියන්නේ. ඒක තමයි අපි මෙතන මේ negative කරන්නේ. ඇය දෙනවා ඒක. එතන give කියන දෙනවා කියන verb එක තියෙන්නේ singular. gives විදියටයි තියෙන්නේ. හැබැයි අපි negative sentence එකේදී තියෙන්නේ doesn't give. ඒ කියන්නේ give කියන verb එක තියෙන්නේ base form එකෙන් doesn't එක්ක. හරි. ආයෙත් මේ ටික ලියා ගන්න. you can write now ලියා ගන්න පුළුවන් දැන් ඔයාලට. write the topic doesn't and write the structure. Write the examples. වාක්‍ය කීපයක් තියෙන බලමු උදාහරණ විදිහට it barks at night. ඌ බුරනවා රැට. ඌ බුරන්නේ නෑ රැට. it doesn't bark at night. she does her homework. ඇය ඇගේ homework කරනවා. she doesn't do her homework. මෙතන බලන්න ළමයි මේ වාක්‍යය. මෙතන පළවෙනිම කර්තෘ පදය තියෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ do කියන verb එකේ singular එක do does කරලා තියෙන්නේ. she does her homework. මේ තියෙන මේ does තියෙන උපකාරක පදය නෙමෙයි මේ. මේ does ක්‍රියාපදය. එතන ඇය ඇගේ homework කරනවා. අපි කොහොමද කියන්නේ ඇය homework කරන්නේ නැහැ. ඇය ගෙදර වැඩ කරන්නේ නැහැ. she doesn't. අන්න verb එකේ base form එක use කරන්න ඕන ළමයි නේද? verb එකේ base form එක use කරන්න ඕන ඔයා. මොකද්ද? does වල base form එක do. she doesn't do. ඇය කරන්නේ නැහැ. ඇයගේ homework නැත්තම් එයාගේ homework කරන්නේ නැහැ. that boy reads books. that boy reads books. ඒ කොල්ලා නැත්තම් ඒ පිරිමි ළමයා පොත් කියවනවා. that boy doesn't read books. ඒ පිරිමි ළමයා පොත් කියවන්නේ නැහැ. reads කියන singular verb එක අපි base එකට අරන් තියෙනවා read යනුවෙන්. that boy doesn't read books. ඔන්න තව උදාහරණයක් තියෙනවා he learns English. ඔහු ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා. learn කියන verb එකට s add කරලා singular form එකට හදාගෙන තියෙන්නේ he කියන singular subject එක නිසා නේද ළමයා? අපි පුංචි දුල පුතාලා දැන් මේ පාඩම පහු කරලා තියෙන්නේ. ඒක දන්නවා දැන්. දැන් අපිට ඕන දුවේ පුතේ මේක negative form කරන්න.
අන්න දැන් ඔයාලට අවස්ථාවක් තියෙනවා මම උත්තරේ දෙන්නේ නැහැ. ඔයා කමෙන්ට් එකක් විදියට දාන්න. ඔයාගේ කමෙන්ට් එකක් විදියට දාන්න ආන්සර් එක. මම චෙක් කරන්නම් ආන්සර් එක හරිද වැරදිද කියලා. මේ වෙලාවෙම දාන්න. කමෙන්ට් එක සහ උත්තර දෙන එක මේ වෙලාවෙම කරන්න අපේ ළමයි. හරි. එහෙනම් මේ ටික ලියා ගන්න පුළුවන්. තව වාක්‍යයක් තියෙනවා James writes notes. James සටහන් ලියනවා. James doesn't write notes. James සටහන් ලියන්නේ නැහැ. ඒකත් ලියා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න අපි උදාහරණ කීපයක් අරගෙන අභ්‍යාසයක නිරත වෙමු. He goes there. ඔහු එහි යනවා. he කියන subject එක ඒක වචනයි. go කියන verb එකට goes යනුවෙන් ඒක වචන කරලා තියෙන verb එක ක්‍රියාපදයේ singular verb එකෙන් තියෙන්නේ there. ඔහු එහි යනවා. අපිට දැන් කියන්න ඕන නැත්නම් ඔහු නැත්නම් එයා ඔහු එහි යන්නේ නැහැ. මොකද අපි කරන්න ඕන ළමයි මේ go කියන goes කියන verb එක අපි base form එකට ගන්නවා. go යන්නේ නැහැ doesn't go. He doesn't go there. He doesn't go there. She makes tea. ඇය තේ හදනවා. ඇය තේ හදනවා. She makes tea. ඇය තේ සාදන්නේ නැහැ. නැත්නම් ඇය තේ හදන්නේ නැහැ. She doesn't make tea. My father goes to work. My father doesn't go to work. මගේ තාත්තා වැඩට යනවා goes to work. මගේ තාත්තා වැඩට යන්නේ නැහැ. My father doesn't go to work. The teacher blames me. ගුරුවරයා මට දොස් කියනවා. The teacher blames me. Who is the subject? Subject is the teacher. Subject එක තමයි the teacher. The teacher is singular. Singular form එකේ නිසා blame කියන verb එක singular කරලා blames me. දැන් අපි මේක negative කරනකොට අපි දන්නවා singular subject එකක් තියෙන්නේ. එහෙනම් doesn't තමයි භාවිතා කරන්න ඕන කියලා දන්නවා. The teacher doesn't blame me. මේක ආන්සර් එක දාන්න වගේ කමෙන්ට් එකක් විදියට. Read with me. මාත් එක්ක නැවත කියවන්න ළමයි. He goes there. He doesn't go there. She makes tea. She doesn't make tea. My father goes to work. My father doesn't go to work. The teacher blames me. ඒකේ ආන්සර් එක ඔයා දාන්න. මේ ටික ලියාගමු ළමයි. පළවෙනි එකේ පොසිටිව් සෙන්ටෙන්ස් එක තමයි අපේ දුල පුතාලා ලියන්න ඕන. නෙගටිව් එක ඔයාලට දීලා තියෙනවා. She doesn't complete it. මොකද්ද ලියන්න ඕන? She completes it. complete කියන verb එකට s එන්න ඕන. complete. She completes it. ඇය ඒක සම්පූර්ණ කරනවා. මේකේ මෙතන තියෙන ආන්සර් එක නෙගටිව් එක. number 6. He brushes his teeth. ඔහු ඔහුගේ දත් මදිනවා. කොහොමද අපි මදින්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ? he කියන්නේ singular නේද? එතකොට he doesn't brush කියන verb එක ගන්නවා base එකෙන්. He doesn't brush his teeth. number 7. Nimal thinks about that. Nimal ඒ ගැන හිතනවා.
Nimal thinks about that. Nimal doesn't think about that. ඔයාට ආන්සර් එක දෙන්න පුළුවන් නේද? Mother takes you. Mother takes you. අම්මා ඔයාව ගන්නවා. අම්මා ඔයාව ගන්න එකක් නෑ නැත්තම් ගන්නෙ නැහැ. Mother doesn't take you. Mother doesn't take you. ලියා ගන්න මේ ටික. ඔයාගේ උත්තර ටික දෙන්න. මේක අපි ක්ලාස් එකේම කරපු එකක් ළමයි. next one. ඔන්න අද ක්ලාස් එකට අමතරව අපි දෙන වාක්‍ය කීපය. positive sentence එක ඔයා හදන්න ඕන. negative එක මම දීලා තියෙන්නේ she doesn't answer. ඇය උත්තර දෙන්නේ නැහැ. ඔයා කොහොමද මේ answer කියන්නේ ළමයි මේක verb එක නේද? answer උත්තර දෙනවා. ඔයාගේ answer එකක් දෙන්න comment එකක් විදියට ඇය උත්තර දෙනවා කියලා. මම answers කියන්නේ නැහැ. මම උත්තර කියන්නේ නැහැ ඔයාට දැන් මේ වෙලාවේ. ඔයා මේ වාක්‍ය ටිකට උත්තර ටික comment එකක් විදියට දෙන්න. ඔයාගේ ලියන පොතේ writing book එකේ ලියා ගන්න ගමන්. He applies. ඔහු ඉල්ලුම් කරනවා. applies. apply කියන verb එකේ singular form එක තියෙන්නේ. He applies. ඔයා කියන්න ඔහු ඉල්ලුම් කරන්නේ නැහැ. She brings food. ඇය ආහාර රැගෙන එනවා. ඔයා කියන්න ඕනේ ඇය ආහාර රැගෙන එන්නේ නැහැ. put your comment. comment එක දාන්න with your name. ඔයාගේ name එකත් එක්ක නමත් එක්ක දාන්න. He colors the pictures. He colors the pictures. ඔහු පින්තූර පාට කරනවා. පාට කරනවට කියනවා color කියලා. He colors the pictures. ඔයා කියන්න ඕන ඔහු පින්තූර පාට කරන්නේ නැහැ. ඔන්න මම නැවත මේ වාක්‍ය හතර පැහැදිලි කරනවා. පළවෙනි වාක්‍යය ළමයි ඔයා ලියන්න ඕන මොකද්ද? positive sentence එක. ඔයා comment එක විදියට මුලින් දාන්න. ඊට පස්සේ ලියන්න. ඔයාගේ නමත් එක්ක. She doesn't answer negative එක තියෙනවා. ඔයා කියන්න ඕන ඇය උත්තර දෙනවා කියලා. positive sentence එක. next one he applies. ඔහු ඉල්ලුම් කරනවා. මොකද ළමයි ඔයාලා කියන්න ඕන ඔහු ඉල්ලුම් කරන්නේ නැහැ. ඔන්න doesn't use කරලා හදන්න පුළුවන්. She brings food. ඇය ආහාර රැගෙන එනවා. bring කියන්නේ රැගෙන එනවා නේද? ඔයා කියන්න ඕන ඇය ආහාර රැගෙන එන්නේ නැහැ. He colors the pictures. ඔහු පින්තූර පාට කරනවා. ඔයා කියන්න ඕන ඔහු පින්තූර පාට කරන්නේ නැහැ කියලා. හරි? ඔන්න දැන් කමෙන්ට් එකක් විදියට දාන්න මේ උත්තර හතර ඔයාගේ නමත් එක්ක. ඊට පස්සේ ඔයා ලියා ගන්න homework එක විදියට. let's practice. හැමෝම මේක practice කරමු. We don't go. Read with me. You don't help me. ඔන්න අපි direct හදාගෙන යනවා වාක්‍ය ළමයි negative එක. We don't play. They don't come here. Children don't do their homework. Children don't do their homework. People don't work hard. He doesn't make sentences. She doesn't change it. It doesn't bite you. The boy doesn't know it. The baby doesn't cry. She doesn't tell lies. Read with me again. We don't go. We don't go. අපි යන්නේ නෑ නේද?
next you don't help me ඔයා මට උදව් කරන්නේ නැහැ we don't play අපි සෙල්ලම් කරන්නේ නැහැ they don't come here ඔවුන් මෙහෙ එන්නේ නැහැ නැත්නම් එයාලා මෙහෙ එන්නේ නැහැ children don't do their homework අපේ දුල පුතාලට ගොඩක් වෙනවා මෙන්න මේ do කියන verb එක අතහැරෙනවා do කියන්නේ කරනවා එතන තියෙන්නේ verb එක don't කියන්නේ එතන negative form එක වාට හදන්න උපකාර කරන වචනය උපකාරක පදය children don't do their homework ළමයි එයාලගේ homework කරන්නේ නැහැ people don't work hard මිනිස්සු work hard don't work hard මිනිස්සු මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්නේ නැහැ he doesn't make sentences ඔහු වාක්‍ය සාදන්නේ නැහැ වාක්‍ය හදන්නේ නැහැ she doesn't change it ඇය ඒක වෙනස් කරන්නේ නැහැ read with me it doesn't bite you ඔයාව හපන්නේ නැහැ the boy doesn't know it පිරිමි ළමයා නැත්තම් boy ඒක දන්නේ නැහැ the baby doesn't cry the baby doesn't cry the baby doesn't cry baba අඬන්නේ නැහැ she doesn't tell lies she doesn't tell lies ඇය බොරු කියන්නේ නැහැ හරි දැන් ලියා ගන්න අපේ පුංචි දුල පුතාලා වාක්‍ය 12ක් තියෙනවා there are 12 sentences වාක්‍ය කියවමින් ලියන්න ගොඩාක් වැදගත් එක අපේ දුල පුතාලා ලියන වගේම වාක්‍ය ශබ්ද නැගලා කියවන්න එතකොට ඔයාලට ගොඩාක් මතකයේ වර්ධනය වෙනවා එතකොට ඔයාලට තවත් වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න හිතෙනවා next homework එක change the following sentences into negative form in present simple tense change කරන්නලු පල්ලෙහා දීලා තියෙන වාක්‍ය into negative form එකට අපි අද කරපු lesson එකේ කියන්නේ present simple tense සරල වර්තමාන කාලයේදී I save my money ඔන්න මම මෙතන answers දෙන්නේ නැහැ මේක homework එකක් නේද ළමයි මම වාක්‍ය කියවමින් යන්නම් ඔයාලා ලියා ගන්න Tom drives his vehicle carefully you understand it the teacher teaches this lesson my mother makes some tea students learn bioscience I see you we collect stamp they write the exam the principal gives the permission ලියන්න උඩින්ම change the following sentences into negative form in present simple tense first one read with me මාත් එක්ක කියවලා ලියන්න I save my money මම මුදල් ඉතුරු කරනවා මම මගේ මුදල් ඉතුරු කරනවා Tom drives his vehicle carefully Tom එයාගේ වාහනය පරිස්සමෙන් පදවනවා පරිස්සමෙන් අරන් යනවා නේද You understand it ඔයා ඒක තේරුම් ගන්නවා The teacher teaches this lesson ගුරුතුමා මේ පාඩම උගන්වනවා My mother makes some tea. මගේ අම්මා තේ ටිකක් හදනවා. Students learn bioscience. ශිෂ්‍යයෝ bioscience ඉගෙන ගන්නවා. ජීව විද්‍යාව ඉගෙන ගන්නවා. I see you මම ඔයාව දකිනවා. We collect stamp. අපි මුද්දර එකතු කරනවා. They write the exam. ඔවුන් විභාගය ලියනවා. The principal gives the permission. විදුහල්පතිවරයා අවසරය ලබා දෙනවා. The permission gives the permission. දැන් ඔයා මේ කරනවා අවසරය ලබා දෙනවා විභාගය ලියනවා. එතන ලියනවා කියන verb එක දෙනවා කියන verb එක එකතු කරනවා collect. ඔය ඔක්කොම මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ ළමයි? Negative කරන්න. Change the following sentences into negative form. ඔයා නෙගටිව් කරන්නේ කොහොමද නෙගටිව් කරන්නේ
ඔයාට අපි කිව්වා ලෙසන් එක මුලම නෙගටිව් කරනකොට මොකද්ද ඔයා බලන්න ඕන? සබ්ජෙක්ට් එක කර්තෘ පදය බහුවචන නම් ඔයා යූස් කරන්න ඕන don't. ඒක වචන නම් ඔයා යූස් කරන්න ඕන doesn't. very simple නේද? ගොඩාක්ම සරලයි මේ වාක්‍ය 10 ඔයාට හදන්න පුළුවන් homework එක කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම ක්ලාස් එක පවත්වන දිනයට කලින්. තව homework එකක් තියෙනවා fill in the blanks using don't or doesn't. fill කරන්නලු don't හරි doesn't හරි use කරලා. There are 10 sentences. You can write now ලියා ගන්න. Ravi and Ranga blank එකක් තියෙනවා ළමයි. Come here. It drink it blank එකක් drink milk. She she is singular නේද? බලන්න එතකොට මොකද don't doesn't use කරන්න පුළුවන්. We they mother she James එතන James I James is singular නේද? නමක් නේද? I we මේ වාක්‍ය 10 ලියා ගන්න. මේකත් homework එකක්. ඒ වගේම ළමයි අපේ online classes ගැන මතක් කරනවා. ඒ වගේ යාළුවෙක් ඉන්නව නම් කියන්න, යාළුවන්ට කියන්න. වීඩියෝ එක share කරන්න. මේක ගොඩක් වැදගත් නම් ඔයාටත්. අපේ තවත් පන්ති තියෙනවා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් grammar class එකට අමතරව. අපි grammar class එකේ ළමයි discuss කරා ක්‍රියාපද දැනට 30ක්. come, go, take, give, see, do, wash, brush, tell, finish. අපි මේ ක්‍රියාපද ඉගෙන ගන්නවා ළමයි base verb එකෙන් past tense verb එකෙන් past participle එකෙන්. ඔය ආකාර තුනට come came come, go went gone නේද? take took taken, give gave given. අපි මේක නැවත මතක් කරගමු. see saw seen, do did done, wash washed washed, brush brushed brushed, tell told told, finished finished finished. දැන් මේ 10 අපේ දුල පුතාලට මතක ඇති නේද? මතක නැත්නම් ආයෙත් පොත අරගෙන කියව ගන්න. අපේ verbs book එකක් තියෙනවා වෙනම අප්ඩේට් කරන් යන. ඊළඟ ටික බලන්න complete, change, eat, drink, sleep, get up, say, pay, talk, speak. Complete, completed, completed. Change, change, change. Eat, ate, eaten. Drink, drank, drunk. Sleep, slept, slept. Get up, got up, got up. Say, said, said. Pay, paid, paid. Talk, talked, talked. Speak, spoke, spoken. එතකොට ඊළඟ ක්‍රියාපද 10 බලමු. become, begin, break, build, burn, catch, teach, think, choose, drive. අපේ අලුතෙන් සම්බන්ධ වෙච්ච දුවල පුතාලා ඉන්නවනම් මේ ක්‍රියාපද 30ම ඔයා ලියා ගන්න ඕන දුව පිටේ. ලියාගෙන ඒක පාඩම් කරගන්න. දැන් මෙතන අපි කියමු become became become. read with me. begin began begun, break broke broken, build built built, burn burnt burnt, catch caught caught, teach taught taught, think thought thought, choose chose chosen, drive draw driven. දැන් මේ base form එක නැත්නම් base verb එක past tense verb එක past participle verb එක අපිට ඕන වෙනවා ඉදිරියේදී අපේ ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ පාඩම් වලදී වාක්‍ය නිර්මාණය කිරීමට අපිට ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. ඒ නිසා අපි මේ ක්‍රියාපද වර්ග 3 හොඳින් මතකයේ තියාගන්න ඕන. ඔන්න අද අලුතෙන් අපි ක්‍රියාපද තව 10ක් දෙනවා අප්ඩේට් කරගන්න. argue, color, paint, celebrate, challenge, check,
cheer, chip, clean, climb. වාක්‍ය ටික ඉස්සෙල්ලා හොඳින් අහගෙන ඉන්න. ඊට පස්සේ මාත් එක කියවන්න. ක්‍රියාපද ටික මුලින් කියවමු අපි. argue, argued, argued. Color, colored, colored. Paint, painted, painted. Celebrate, celebrated, celebrated. Challenge, challenge, challenge. Check, check, check. Cheer, cheered, cheered. Chip, chip, chipped. Clean, cleaned, cleaned. Climbed, climbed, climbed. ආගියු කරනවා කියලා කියන්නේ ළමයි වාද කරනවා. ලියා ගන්න වාද කරනවා ආගියු. එතකොට වාට past tense එක ආගියු කරා වාද කරලා නේද? එහෙම වාට ඒ ටික ලියා ගන්න පුළුවන්. මුලින් ලියා ගන්න base form එක. එතකොට ඔයා දන්නවා past tense එක කොහොමද වෙන්න ඕන. past participle එක කොහොමද අපි කියන්නේ කියලා. color කරනවා කියලා කියන්නේ පාට කරනවා. paint පාට කරනවා පින්තාරු කරනවා ඔය ඕනම එකක් හරි. paint කරනවා කියන්නේත් ඒකට තමයි. paint පාට කරනවා. celebrate කියලා කියන්නේ ළමයි සමරනවා නේද? celebrate. challenge කරනවා කියලා කියන්නේ අභියෝග කරනවා. challenge. check කියලා කියන්නේ පරීක්ෂා කරනවා. හරිද වැරදිද කියලා බලනවට කියන check නැත්නම් පරීක්ෂා කරනවා. cheer කරනවා කියලා කියන්නේ ඔව් අපි ප්‍රීතිමත් අවස්ථාවක නේද cheer කරනවා නේද මොන හරි ජයග්‍රහණයකදී නේද cheer කරනවා ඔල්වරසන් දෙනවා. chip කියන්නේ chip කරනවා කියලා කියන්නේ මොකද? පොතු ගහනවා නේද? පොතු ගහනවා. clean කරනවා කියලා කියන්නේ පිරිසුදු කරනවා. climb කියනවා නගිනවා. හරි. read with me මාත් එක කියවන්න හැමෝම. argue, color, paint, celebrate, challenge, check, cheer, chip, clean, climb. මුලින් අපි base form එක කියවගෙන ගියේ. දැන් ලියා ගන්න පුළුවන් අපේ දුවල පුතාලට. මේක ලියද්දී අලුතෙන් සම්බන්ධ වෙච්ච දුවල පුතාලා ඔයාගේ ක්‍රියාපද පොත CR book එකක් තියාගන්න පිටු 40 වගේ. ඒක තුනකට බෙදා ගන්න base form එක, past tense verb එක, past participle verb එක විදිහට කොටස් තුනකට වෙන් කරගෙන හැම සතියකම ලබා දෙන ක්‍රියාපද 10 ඔකේ අප්ඩේට් කරගන්න. බොහෝ දුරට ක්‍රියාපද 10ක් සෑම සතියකම ලබා දෙන්න සූදානමින් ඉන්නවා. ඒ ක්‍රියාපද 10 නැවත මතක් කර ඔයා මතකෙන් ලියන්න. නැවත අපි ක්‍රියාපද 10 කියවමු. argue, color, paint, celebrate, challenge, check, cheer, chip, clean, climb. හරි. දැන් අපි base form එක past tense verb එක past participle එක පාඩම් කරන විදියට කියමු. argue, argued, argued. color, colored, colored. paint, painted, painted. paint, painted, painted. celebrate, celebrated, celebrated. challenge, challenge, challenge. ඕක අපේ දුවල පුතාලා කියන්න එපා challenged කියලා. එහෙම කියන්නේ නැහැ. challenge. එතන අපිට ed කියවෙන්නේ නැති තරම්. ඒ ගැන හිතන්න එපා. ඔයා දන්නවනේ නේද? challenge. ඒ වගේම තමයි check. එතන checked කියලා කියන්න එපා past tense එකයි past participle එකයි. කියන්නේ checked. අල් ඩයන්න ශබ්ද වෙනවා. ඒක පුළුවන් විදියට කියන්න. checked. cheered. chipped. chipped. ඒත් ඒ වගේම තමයි.
clean cleaned 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 කියලා කියන්න බෑ chipped කියලා කියන්න බෑ හරිද cleaned clean cleaned clean cleaned cleaned climb climbed 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 කියලා කියන්න එපා අර දුල පුතාලා wash කියන එක වැරද්දුව නිසා මම මෙතන මතක් කරන්නේ ඔයාලා washed කියලා කියන්නේ නේද එතකොට මම කිව්වා washed 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 නේද ඒ විදිහට එතන ed ශබ්ද කරන්න යන්න බෑ අපිට ඒක ශබ්ද වෙන්නේ නෑ ළමයි ඒ හැටි climb climbed climbed හරි climb climb climbed නැවතත් කියවමු argue argued argued color colored colored paint painted painted celebrate celebrated celebrated challenge 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 check 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 cheer cheered cheered chip chip chipped clean cleaned cleaned climb climb climbed දැන් එතකොට අපි ක්‍රියාපද 40ක් අද දවස් වෙනකොට ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ මේක හොඳින් අහගෙන ඉඳලා නැවත නැවතත් කියන්න තේරුම ලියා ගන්න මේ වෙයින් අලුතෙන් වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් ඔයාට ඒක ගොඩක් වැදගත් මේක පාඩම් කරගන්නවටත් වඩා දුල පුතාලා මේ වෙයින් වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න දැන් මේ වාක්‍ය නිර්මාණය කිරීමේදී දැන් අපි past participle verb එක use කරන්නේ මොකටද කියලා දන්නව නේද perfect tense එකට use කරනවා past participle form එක. තව අපිට ඉස්සරහට passive එකටත් පුළුවන්. දැනට අපි දන්නවා active voice එකේ present perfect, past perfect and future perfect වලට use කරන්න නේද? ඒ වෙයින් අපි වාක්‍ය ගොඩාක් හැදුවා. දැන් එතකොට දුල පුතාලා මොකද්ද කරන්න ඕන? ඔයාට මේ ලබා දෙන අලුත් ක්‍රියාපද 10න් වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න උත්සාහ කරන්න. past tense verb එක අපි use කරන්නේ මොකටද? very good. simple past tense එකේ positive sentence එකක් හදන්න අපි භාවිතා කරනවා past tense verb එක. base form එක නැත්නම් base verb එක නැත්නම් මේකට අපි කියනවා infinitive එක මොකටද use කරන්නේ? very good. simple present වල with plural subject plural subject එකත් එක්ක positive sentence එකක් හදන්න පුළුවන්. plural subject එකත් එක්ක positive sentence හදන්න පුළුවන් base form එකෙන්. verb එක base එකෙන් භාවිතා කරලා නේද? එතකොට තව පුළුවන් අපිට question form, negative form, negative questions නිර්මාණය කරන්න. ඒ වගේම තමයි past simple past වලත් question form, negative form, negative questions and wh question words ඒ විදිහට අපිට වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ ක්‍රියාපද ලියනවා වගේම මේ ක්‍රියාපද භාවිතා කිරීම ගොඩාක් වැදගත්. ක්‍රියාපද භාවිතා කිරීම ගොඩාක් වැදගත්. ක්‍රියාපද 40ක් තියෙනවා. මේ 40 ඔයාට අපි ක්ලාස් එකේ පන්තියේදී උගන්වන පාඩම් එක්ක තව තවත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි ලබා දෙන ක්‍රියාපද අපි අපේ වෙලාවෙ හැටියට ලබා දෙන ප්‍රමාණය ඉතා අඩුයි. ඔයාට පුළුවන් තව තවත් මේවෙන් ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම වර්ධනය කරගන්න. අපි තව එකපාරක් කියමු මේ අන්තිම ක්‍රියාපද 10. argue, argued, argued. color, colored, colored. paint, painted, painted. celebrate, celebrated, celebrated. challenge, challenge, challenge. check, checked, checked. cheer, cheered, cheered. chip, chipped, chipped. clean, cleaned, cleaned. climb, climbed, climbed. හරි. මේ වගේ තවත් ලෙසන් එකක් අපි ලබන සතියේත් අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපේ ග්‍රැමර් ක්ලාස් එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. අලුතෙන් කැමති දුල පුතාලා ඉන්නවනම් ලංකාවේ ඕනම තැනක ඉන්නලා කතා කරන්න අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ channel එක තවමත් subscribe කරපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් මේ පාඩම් ඔයාලගේ ඉගෙනීමට වැදගත් වෙනවා කියලා හිතෙනවා නම් අපේ පාඩම් නැවත නැවත ඔයාලට බලන්න ඕන නම්
අපිව subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, අපිව දිරිගන්නන්න කියලා අපි ගොඩක් ආදරෙන් ඉල්ලනවා ඔයාලගෙන්. එහෙනම් goodbye children, wish you all the best.